So okay, see the next bit. The value of sin theta plus 120 degrees minus sin 120 degrees minus theta. That is the given bit actually. So already I given as a synopsis point. మీకు ఇచ్చినటువంటి బిట్స్ అంటే దట్ మీన్స్ ఫార్ములా లిస్ట్ లో ఇచ్చున్నాను. అది మీకు డైరెక్ట్ గుర్తొస్తే ఇమ్మీడియట్ గా ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. అయితే ఒకవేళ ల్యాక్ ఆఫ్ మెమరీతో మర్చిపోయాం, బట్ వీ వాంట్ టు డూ ద ఆన్సర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ బిట్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా టు ఫైండ్ ద ఆన్సర్. అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ తో వేరే వాల్యూలు ఇస్తే చెప్పలేం, కానీ theta అనే యాంగిల్ పెట్టిస్తే మాత్రం వితౌట్ నోయింగ్ ద ఫార్ములా వీ కెన్ రైట్ ద ఆన్సర్. సో ఏం చేయాలా? యాజ్ యూజువల్ ఇందాకే ఒక బిట్ లో చెప్పాం మనం. థీటా ప్లేస్ లో మనకి బాగా నచ్చినటువంటి యాంగిల్, బెస్ట్ యాంగిల్, ఇబ్బంది పెట్టని యాంగిల్ 0 degrees. అది వేసేస్తాం. సో ఇఫ్ యు పుట్ 0, sin 0 is 0. And if you put 0 here, it becomes sin 120 degrees. You put 0 in place of theta, it becomes minus sin 120 degrees. So one is plus and other is minus. Automatically the answer is 0, which is first option. అంటే మనం ఏమి చేయకుండానే ఆన్సర్ మనం తెచ్చేసాం. సో ఫార్ములా గుర్తుంటే ఇంకా సంతోషం అండి, డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఫార్ములా మిస్ అయింది, గుర్తు రాలేదు, వెంటనే స్ట్రైక్ అవుట్ అయ్యలేదు, డోంట్ బాదర్ అబౌట్ ఇట్. పుట్ సమ్ యాంగిల్ ఫర్ థీటా అండ్ యూ కెన్ వెరిఫై ద ఆన్సర్. So see the next one. Cos 40 degrees plus cos 80 degrees plus cos 160 degrees plus cos 240 degrees. So if you know the formula, directly we can write the answer. ఏంటా ఫార్ములా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను. ఈ 80 degrees ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ 120 minus 40 and this is 120 plus 40. Now you take 40 degrees as A. దీన్ని ఏ అనుకొని ఒకసారి చదవండి ప్రాబ్లం, ఆటోమేటికలీ యు గెట్ ద ఆన్సర్. cos A plus cos 120 degrees minus A plus cos 120 degrees plus A. I already given a point and the entire value becomes 0. మొత్తం వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. ఇక ఓన్లీ one term that is left, which is cos 240, and we can write this 240 as 180 plus 60. Actually I given cos 240 also as a standard value. You better to remember అని చెప్పున్నానండి. cos 120 గుర్తు పెట్టుకోమన్నాను, cos 240 కూడా చెప్పున్నాను. అంటే మీకు గుర్తుంది cos 240, directly you can substitute. If you have not in memory, you better to express as an allied angle, and 180 plus theta is in third quadrant, cos is negative, and cos 60, which is 1/2. Therefore your answer is the third option. Then see the 10th one. Sin 20 degrees plus sin 40 degrees minus sin 80 degrees. So as usual, if you clearly observe the values, it is nothing but 60 degrees minus 20 degrees.
40 ని 60 degrees minus 20 degrees అని రాశానండి. అలాగే 80 ని 60 degrees minus 20 degrees అని రాశాను. Sorry, 60 degrees plus 20 degrees we can write. So basically ఇలాంటి ఫార్ములా మీకు ఇవ్వలేదు, కానీ if you see the last two terms, it is just like one formula. మనకున్నటువంటి ఫార్ములా I am repeatedly writing here. What actually we have? Sin A plus B minus sin A minus B. This is the basic formula we have. Basic, not objective requirement. Basic లో ఉన్నటువంటి ఫార్ములా అనేది actual formula is 2 cos A sin B. 2 cos A sin B. ఒకసారి చూడండి ఆ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా ఒకటేనా కాదా కొంచెం క్లీన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. మన దగ్గర ఉన్న ఫార్ములా ముందు A plus B ఉంది, తర్వాత A minus B ఉంది. బట్ ఇక్కడ we have A minus B first and then A plus B. అంటే the formula is shifted, రివర్స్ లో ఉంది. అంటే మన ఫార్ములా కూడా మైనస్ రావాలి. అంటే అవర్ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందో చూడండి. sin 20 degrees minus 2 cos A అంటే cos 60, A ప్లేస్ లో 60 ఉందండి. sin B and B is 20 degrees. B is 20 degrees. If you simplify it, you know very well the value of cos 60 is 1/2. This 2 and that 2 gets cancelled. One is plus and other is minus. And ఇంకా cos 60 ఉండదండి, దాని ప్లేస్ లో ఇది రాశాను కాబట్టి once again the value is 0, which is in the fourth option. Then the next one, cos 42 degrees plus cos 78 degrees plus cos 162 degrees. So అక్కడ ఉన్నటువంటి యాంగిల్ మనకి తెలిసినటువంటి I think we have some two relations with cos and sin. cos లో ఒక ఫార్ములా చెప్పుకున్నాను, sin ఒక ఫార్ములా రాసుకొని ఉన్నాం. మోస్ట్లీ అవి ఆ కాంబినేషన్ లో ఉంటేనే ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తారండి. అంటే మనం ఈజీగా ఒకసారి ఆ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకుంటే అలా ఉందేమో అనేది ఒకసారి మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ నాట్ దెన్ వీ వాంట్ టు థింక్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ మెథడ్. కానీ ముందు టెస్టింగ్. సో మనకి తెలిసిన ప్రకారం ఇట్ ఈస్ 120 minus 42. కావాలంటే చూడండి, 120 లో 42 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ 78. ఆటోమేటికల్లీ యూ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా, ఇమ్మీడియట్ గా వచ్చేస్తుంది. 120 degrees plus 42, which is in the standard form cos A plus B plus cos A minus B, which is nothing but 0. So it is also given, so many bits are given, models given in your ESET examination also. Then see the next one. Tan A is equal to 1/2. Tan B is equal to 1/3. Then what will be the value of cos 2A minus sin 2B? Cos 2A minus sin 2B ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సో బేసిక్ గా మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, we don't know about the relation with 2A. నిజానికి మనం ఇంకా మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ కి వెళ్ళలేదు, but we can do the bit as easy as possible. So if you see the values of tan A and tan B, ఎప్పుడైనా tan A tan B అనేది జనరల్ గా ఇచ్చున్నారు అంటే అదేదైనా మనకి తెలిసిన వేలో ఉందా అనే టెస్ట్ చేయాలి. నేను ఒక ఫార్ములా మీకు చెప్పడం జరిగింది, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ పర్పస్, వితౌట్ యూజింగ్ ది ట్రెడిషనల్ మెథడ్. ఏమిటా ఫార్ములా చెప్పుకున్నాం ఒకసారి మీకోసం ఐఎమ్ రివైజింగ్ ఇట్.
One is in the form of n by n plus 1 and other is in the form of 1 by 2n plus 1. ఒకటేమో n by n plus 1 లాగా ఉండాలి and other must be in the form of 1 by 2n plus 1. Without doing any simplification, we can write a plus b is 45 అన్న. ఉందో లేదో చూద్దాం. ఈ 1 by 2 ని 1 by 1 plus 1 అని రాశాను. And come to this 1 by 3 which is 1 by 2 into 1 plus 1. 2 into 1 plus 1. అప్పుడు చూడండి n ప్లేస్ లో 1 అనుకుంటే అదే ఫామ్ లో ఉందా లేదా అంటే a plus b is equal to 45 degrees. A plus b is equal to 45 degrees. Now our question, if you refer, cos 2a minus sin 2b అన్నా మనకి ఏబీలు తెలుసు, వాడికి 2a 2b కావాలంటున్నాడు. సో వాట్ టు డూ అంటే యాక్చువల్ ప్రాసెస్ చేయాలంటే మనం we have to multiply with 2, then it becomes 2a plus 2b is equal to 90 and then we want to apply the method. But I don't want to use all this traditional process. వీలున్నంత వరకు మనం సింపుల్ గా వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి a plus b 45 degrees ఉండాలి అంటున్నాడు. we guess our known angles, మనకి తెలిసినవి మనమే పెట్టేసుకుందాం. సో నేనేమనుకుంటున్నానంటే a వచ్చి ఒక 45 degrees తీసుకుంటున్నానండి. ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ a is 45. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా b ఎంత ఉండాలండి? 0 degrees ఏ ఉండాలి. జస్ట్ రీప్లేస్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం, no other methods, just adding or substituting our angle. అంటే a ప్లేస్ లో 45 పెట్టామనుకోండి, cos 2 into 45 which is 90, the value of cos 90 you know very well 0, minus b ప్లేస్ లో 0 రీప్లేస్ చేస్తే sin 0 is also 0 and you know very well 0 minus 0 is 0. అంటే సింపుల్ గా అంటే అసలు ప్రాబ్లం ఏమీ చేయకుండానే వేయొచ్చండి. అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు రాసామని మీకు అనిపించవచ్చు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. అట్లా కాకుండా నేను జస్ట్ నోట్ తో చెప్పేసి 1 by 2 ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ n by n plus 1 కదండి. 1 by 1 plus 1 అది 1 by 2 into 1 plus 1 కాబట్టి 45 degrees. సో a 45 అనుకో, b 0 అన్నా అనుకో, మనం ఏ విన్నామో మళ్ళీ కొంచెం సేపటి తర్వాత డౌట్ రావచ్చు. ఆ క్లారిటీ కోసమే నీకు ఈ పాయింట్స్ రాశాను. అంటే మీకు ప్రాక్టీస్ అయినప్పుడు ఇంకొంచెం స్పీడ్ గా వేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఐ థింక్ ఐ హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. Then we see the next one. So I think the values are also not changed. One is 1 by 2 and other is 1 by 3. Then what will be the value of theta plus phi? So you know very well which is 45 degrees. 45 can be written as pi by 4. So now I don't want to explain more about it. I hope it is clear to you. So we have a formula. I think it is in the similar fashion, but only the difference is tan alpha is given m by m plus 1 and tan beta 1 by 2m plus 1. Then what is the value of tan alpha plus beta? Even this bit is also given in your recent examination. The only difference is in our known formula we have m, here it is m. అంతకు మించి ఇక్కడ ఏమి మనకి తేడా కనిపించడం లేదు. కాబట్టి you know very well alpha plus beta is 45 degrees. ఎప్పుడైతే alpha plus beta తెలిసిందో just you can replace in that. Automatically our answer is tan 45 value is 1.
See the next question. Tan A equal to 17/18 and tan B is equal to 1/35. What happens to the value of cos A plus B? So by seeing the values are also somewhat bigger numbers. 17/18 అంటే అది ఇది అని మనం ఫీల్ అయి ఉంటాం. బట్ అవసరం లేదు. మీకు ఆల్రెడీ ఒక చిన్న టిప్ లాగా చెప్పాను నేను. ఏంటది? tan A వాల్యూ tan B వాల్యూ ఇస్తే వాడు ఏం అడిగాడు అనేది పక్కన పెట్టి మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఏం తీసుకోవాలా, ఫార్ములా బేస్ లో ఉందా లేదా అనేది చూడాలి. ఇక్కడ గమనించండి, we can write this as 17/17 plus 1. 18 ని 17 plus 1 రాసామండి. And come to this 1/2 into 17 plus 1. 2 17s are 34. 34 plus 1 is 35, which satisfies automatically our value of A plus B is 45 degrees. ఎప్పుడైతే A plus B 45 వచ్చిందో our answer becomes cos 45, which is 1/√2. So the value of cos A plus B is 1/√2. అదే కొద్దిమంది మనం if you don't know this formula or something, what to do? By seeing the problem, immediately we have an idea. Cos A plus B అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది cos A cos B minus sin A sin B. అంటే cos A కావాలి, sin A కావాలి. అంటే tan A ఇచ్చారు, we want to draw one triangle. tan A కు ఒక ట్రయాంగిల్ వేసేస్తాం, tan B కి ఇంకొక ట్రయాంగిల్ వేస్తాం. అవి మనకి తెలిసిన సైడ్స్ కూడా కాదు. మళ్ళా అటు అప్లై పైథాగరస్ థీరం. ఆ తర్వాత కాస్ వస్తుంది, సైన్ వస్తుంది. అవన్నీ తీసుకొచ్చి అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అవి పెద్ద పెద్ద వాల్యూలు కనిపిస్తాయి. సో అవన్నీ లేకుండా సింపుల్ లాజిక్ ఏం చెప్పాం మనం? ట్యాన్ ఎప్పుడు వచ్చినా ఫామ్ లో ఉందా లేదా? ఉంది అంటే మన టైం బాగుంది, పంట పండింది అని అర్థం. లేదు అంటే జన్ we have to feel some other. అప్పుడు నువ్వైనా నేనైనా ఎవరైనా we have to follow the traditional method only. So we go to the next one. A plus B is equal to 45 degrees. Then what will be the value of 1 plus tan A into 1 plus tan B? So basically మనకి గుర్తుంటే ఆల్రెడీ నేను చెప్పున్నాను ప్రాబ్లం ఏం చెప్పున్నాము అనేది మీరు గమనిస్తే సేమ్ ఫార్ములా మీకు రాయడం జరిగింది. ఇన్ సినాప్సిస్ ఐ ప్రొవైడెడ్ ఇట్. సో డైరెక్ట్ బిట్ అంటాం దాన్ని యాక్చువల్గా, సినాప్సిస్ బిట్. గుర్తుంది, డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ ద ఆన్సర్. అండ్ యు నో వెరీ వెల్ 1 plus tan A into 1 plus tan B is equal to 2. AB ఉంది, ఓకే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నో అనదర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ 200% మీకు ఆ ఫార్ములా గుర్తుంటేనే త్వరగా వేయగలుగుతారండి. ఎందుకో మనం ఈవెన్ ఇన్ నెక్స్ట్ బిట్స్ వీ కెన్ రెఫర్ ఇట్. ఓకే, ఫార్ములా గుర్తు రాలేదు, వెంటనే స్ట్రైక్ అవుట్ అవ్వలేదు, ఎక్కువగా ఆన్సర్లు మనకి 0లు 1లు వస్తున్నాయి కాబట్టి డౌట్ వచ్చింది ఏం పెట్టాలని. ఏం పెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి. జస్ట్ మనం చేయాల్సిన పని A plus B 45. సో మీకు నచ్చిన AB వాల్యూని పెట్టడమే, మనకు బాగా తెలిసినవి. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ A is 45 and B is 0. A ప్లేస్ లో 45 పెడదాం, ఫార్ములా గుర్తు రాకపోతే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ యువర్ మెమరీ దెన్ వీ కెన్ డూ లైక్ దట్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం లో పెట్టండి ఏమవుతుందో. 1 plus 1 because tan 45 is 1. Tan 0 is 0. 1 plus 0 is 1. 1 plus 1 is 2. 2 into 1 is 2. So 200% our answer satisfies. So we get the answer. అంతేగాని ఏదేదో పెద్ద పెద్ద వాల్యూలు, ఇబ్బందికరమైన వాల్యూలు పెట్టొద్దండి. దట్స్ మై సిన్సియర్ అడ్వైస్. కొద్దిమంది A plus B 45 అనగానే వాళ్ళకి టక్కన గుర్తొస్తుంది. ఒకటి 30 పెడదాం, ఒకటి 15 పెడతానంటారు. వస్తుందండి, నో డౌట్ వీ గెట్ ద ఆన్సర్. బట్ ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ ఈస్
If you put 30 degrees here, it becomes 1 by root 3. If you put 15 degrees, that becomes 2 minus root 3. మళ్ళా ఇక్కడ ఒక ఎల్సిఎం తీసుకోవాలా, సింప్లిఫై చేయాలా, అవన్నీ మల్టిప్లై చేయాలా, మళ్ళా కామన్, ఇవన్నీ అన్నెసరీ ప్రాసెస్ అవుతాయి. అండ్ ఎప్పుడు కూడా whenever if you want to substitute the angle, better to refer or prefer easiest angles. మనకు బాగా తెలిసినవి మర్చిపోకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి పెట్టండి. I think you can understood what I am saying. So see the next one. So just by seeing, if you know the formula, you can say the answer. ఏం మర్చిపోకుండా ఆన్సర్ చెప్పేచ్చు. అదే మనకి if you don't know that concept, ఆ చెప్పినటువంటి ఫార్ములా గుర్తు లేదు అంటే ఇక్కడ మనం ఏమి యాంగిల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయలేమండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్నోన్ we are replacing some angles. బట్ వాడే యాంగిల్స్ ఇచ్చాడు, మనమేం రీప్లేస్ చేస్తాం. ఇక్కడ 100% మనకి ఫార్ములా గుర్తు ఉండాలి, ఉంటే త్వరగా వస్తుంది, లేదంటే ఏం చేయాలి. దట్ ఆల్సో ఐ కెన్ ప్రొవైడ్ అట్లీస్ట్ ఫర్ వన్ ప్రాబ్లం. So because if you see here, one is 18 degrees and other is 27 degrees, by adding them we are getting 45. It is just like your formula, a plus b equal to 45 degrees, 1 plus tan a into 1 plus tan b is equal to 2. అయిపోయిందండి ఆన్సర్. అయితే మనకి అది తెలియదు, అప్పుడు ఏం చేయాలా అనేది కూడా చెప్తున్నాను. బట్ ఇట్ టేక్స్ ఎ ట్రెడిషనల్ మెథడ్, అంటే మామూలు పద్ధతిలో చేస్తాం. ఏదైతే మనం నోన్ కండిషన్ రాసామో వీ కెన్ అప్లై ట్యాన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. రెండిటికి ట్యాన్ రాస్తాం. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ట్యాన్ ఏ ప్లస్ ట్యాన్ బి by 1 minus tan A tan B is equal to 1. సో ఎందుకు ఫార్ములా గుర్తు పెట్టుకోవడం మంచిదో మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఇఫ్ యూ క్రాస్ మల్టిప్లై we get tan 18 plus tan 27 degrees is equal to 1 minus tan 18 degrees tan 27 degrees. ఇది రాసి పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్. ఆ తర్వాత one way of doing the problem is multiply the given problem and replace the identity. సో ఇప్పుడు దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుందో చూడండి. 1 into 1 is 1, 1 into tan 27 is tan 27, 1 into tan 18 is tan 18 degrees, tan 18 degrees into tan 27 degrees. If you see our known identity, what we are already having with us, you can replace tan 18 degrees plus tan 27 degrees. The same thing if you see. So 1 is 1 only, and we can replace that with 1 minus tan 18 degrees tan 27 degrees. దానికి బదులుగా ఉన్న రిలేషన్ రాశానండి. అప్పుడు ఒక ప్లస్ tan 18 degrees tan 27 degrees అనేది క్యాన్సిల్ పోతుంది. చూడండి, and plus term and minus term gets cancelled, we get 1 plus 1 which is 2. అంటే ఇది మామూలు మెథడ్, దీంట్లో ఏమి ఆబ్జెక్టివ్ గా మనం చేయడానికి ఉండదు. కాకపోతే ఆ ఫార్ములా మీరు గుర్తుంచుకున్నారనుకోండి, అసలు చూడగానే అసలు ఏం చేయాలో రాని ఐడియా ఈజీగా మనకి చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో దెన్